ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਟਿਪਸ ਫॉर ਗੁੱਡ ਲਾਈਫ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਜ਼ and we are here by the courtesy of Voice of Manavta TV and Sardar Megh Rai Singh. Uh, and I have participants with me, Gyani Dharam Singh ji, former principal Gurmukh College, and Dr. Kulvinder Singh Khalsa uh, from Amritsar. And then we are expecting Sardar Jasveer Singh Patia to join us too. He's a professional engineer background. So we've been running the peace series. ਸਾਡੇ audience ਨੂੰ most welcome. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿ ਫਤਿਹ ਸਲਾਮ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੋਵੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ. So please note that this program, the views of people who are participating are their own. This has not anything to do with the official position of Voice of Manavta TV. So these are exclusively our views, but any questions you may have, any comments you may have, please pass on to Megh Rai Singh so that they can share it with us and we can address them in our subsequent sessions. And also please subscribe to the program, help financially and otherwise, and by also involving other people, your friends and family members, so that we can provide you better qualities of program as much as possible. I have Sardar Jasveer Singh Patia with us too. Welcome, Patia Sahab. And this is our program called Series on Peace. We've been talking about a couple of sessions what peace means to each individual and what are the different aspects of peace and how we can achieve it in our lives. And today we will be addressing the subject, what's the Gurmat perspective and Gurmat view regarding peace. Before we go into any deeper details about it, I'm going to ask Sardar Jasveer Singh Patia to introduce himself and also say a few words what peace means to him. Patia Sahab. Well, Dr. Sahab ने कर देता है इंट्रोड्यूस. मेरा नाम जसवीर सिंह है जी. आई लिव इन ऑरलैंडो फ्लोरिडा रहने जी. बाकी बस जो सेवा का मौका मिलता है करते हैं और इससे ज्यादा की दे सकते हैं. आई रिटायर्ड इंजीनियर बाय द वे और वर्क फॉर सीमेंस फॉर मेनी इयर्स. और डॉक्टर साहब की कृपा ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੀ ਲਾਈਵ ਦੇ ਥਰੂ. So I hope we have some nice talk to subject to talk about. Thank you. We do many things together, Patia Sahab and I. We are good friends and also main ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਜੀ. So really, as far as peace, I understand from Gurmat angle is it's summarized in Guru Nanak Sahib's philosophy, Nanak Naam Chaddi Kala Tere Pane Sarvat Phala. Those two objectives, Chaddi Kala and Sarvat Phala, they are centered through Naam. And that Naam is the which exalts our spirits and gives us the energy to move on with good high enthusiasm as far as the welfare of the society is concerned, including our own families and ourselves. Excuse me, Dr. Sahab ji. हाँ जी. आवाज मेरी कट आ रही है. मैं कहता हूँ तो वॉल्यूम से ऊपर करना होगा. अच्छा जी, I will do that. हाँ जी. Thank you जी for pointing out. So, Chaddi Kala and Sarvat Phala concepts, they take us into what they call goodwill and compassionate, peaceful coexistence. And it all begins with our worldview of Guru Nanak Sahib, Ek Omkar. Everything is a cosmic play, and everything good or bad which might seem, the master of all is all, but he also gives us the choice which side to take. Based on the local principles, as you sow, so shall you reap. While the global actions, local actions then add up to create a global change, global policy, global peace.
So, having said that, I will go to Gyani Dharam Singh ji. But remember this, please, that we're going to talk no more than 3 minutes at a time so that other people can also participate. So, ਜੀ keep your conversation within 3 minutes and give the ਠੀਕ chance to the next person to respond to it. ਹਾਂਜੀ Gyani Dharam Singh ji, being you have taught so many people as a former principal of Gurmat College and served in many other capacities. So tell us, what is your opinion regarding peace according to Gurmat? ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਇਦਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। Thank you ji, thank you, that's very kind of you. ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੀਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਆ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਕਤ ਹਰ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ 3 ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੇ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰਹਾਈ। ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਕਮਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ 'ਚ ਵੰਡੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰਨੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੇ ਉਦਮ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਮੇਨ ਸਮਝਦਾ ਜੀ। Thank you ji. Dr. Vijay Singh? ਪੀਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੀਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪੀਸ ਝਗੜਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏਗਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦ ਭਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਗਰ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਰੂਹਾਨੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਮਝੋ ਨਾ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਰੇਸ਼ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਚਲੋ, ਸ਼ਾਂਤ ਪਈ ਮਿਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਨੰਦ ਪੂਰੇ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਸੁਖ ਉਪਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰ। ਯਾ ਸੋ ਮਨ ਜਦ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੋਕ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਝਾਇਆ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਖਿਆਲਾਤ ਦੇ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੈਕਚਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਪੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। तो बड़ी शिकायत करी, देखो ये वर्ल्ड में कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, कोई पीस नहीं है, कितने भी नहीं है, आई डोंट नो कि पीस पैदा होएगी। तो कहने लगे, भाई गल सुन बीबी, तू पहले अपने मन के अंदर शांति पैदा कर, फिर तू बाहर शांति पैदा कर। जब अपना तेरा मन ही शांत नहीं है फिर दूजा नूं तू की गल्लां करेगी, क्योंकि तू तो शिकायत करदी है। सो भाव यह है कि जो भी है सानू पहला अपने तो शुरू करना है, क्योंकि गल ये है कि दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਹਨ, ਸਭ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਨਫਲਿਕਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਫੂਡ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮੇਟ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਨਫਲਿਕਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਨਫਲਿਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਜਾਈਏ, ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਈਏ, फिर यही है भी जब असी अपने आप शांत रहांगे, जो भी थोड़ा बहुत कन्फ्लिक्ट कितने है असी समझते हैं हाँ इज ए पार्ट ऑफ लाइफ, ये चलता ही रहना है।
ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੂਸਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਧਰਮ ਪੀਸ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲਾ ਅਸੂਲ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਪੀਸ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਇਟਸ ਮੋਸਟ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਜ਼ ਟੂ ਹੈਵ ਰਾਈਟ। ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। हाँ जी सर, मेरी आवाज आई है जी? हाँ जी, आवाज आ रही है? अच्छा हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। सर, शांत पाई गुर सतगुर पूरे, सुख उपजे वाजे अनहद तोरे। ये पंक्ति हुणे ही भाई साहब जी ने, भाई जसवीर सिंह जी ने पढ़ी सी। सो जिहड़ी चीज है ना भई, आपां 2-3 स्टेजिस हैगियां। एक कंफ्लिक्ट की स्टेज है, ਜਦੋਂ ਮਾਈਂਡ ਕੰਫਲਿਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਕੰਫਲਿਕਟ ਕਦੋਂ ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਸਰੀਰਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ 4 ਜਾਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਲੱਗ ਐਂਟਾਈਟੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਲੱਗ ਐਂਟਾਈਟੀ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਲੱਗ ਐਂਟਾਈਟੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੰਫਲਿਕਟ ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਕਲੈਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਫਲਿਕਟ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਇਹਨੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਯੈਸ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਆ। ਜਦੋਂ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ, ਦੁਬਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕੰਫਲਿਕਟ ਹੀ ਕੰਫਲਿਕਟ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਓਨਲੀ ਦੈਨ ਪੀਸ ਕੈਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟ। ਜਿਹੜੀ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਪੀਸ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦ ਸਪਿਰਿਟ ਇਜ਼ ਵਨ। ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਵਨ, ਯੂਨੀਵਰਸ ਇਜ਼ ਵਨ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਵਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ originate ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਦੈਨ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਕੰਫਲਿਕਟ। ਸੋ ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਵਾਟ ਵੀ ਆਰ ਸੇਇੰਗ ਇਜ਼ ਰੀਲੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਜਪੋ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਪੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਟੇਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗਜੀਤ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤੋ, ਜਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧੁਨੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਜਾਏ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦੇਖਣ ਦੇ। ਤੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਗਾਓ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਵੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬਜਾਏ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਇੱਧਰ ਉਧਰਲੀਆਂ ਸ਼ਾਰਟਕਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ ਇਸ ਬਾਬਤ, ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਆਨੰਦ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਮਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਆ। ਗਿਆਨ ਬਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਨ ਪੀਲਕ, ਮਨ ਕੁੰਚਰ ਪੀਲਕ ਗੁਰੂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਹਾਵਤ ਆ, ਮਨ ਹਾਥੀ ਰੂਪ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਡਾ ਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਛੇਤੀ, ਮਨ ਵੱਜੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ
ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇਹ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਕੈ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ, ਨਹਿ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹਿ ਉਸਤਤ ਜਾਕੈ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨਾ, ਤੇ ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਆਰੋ, ਨਾਹੇ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨਾ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹ ਨਰ ਕੋ ਕੀਨੀ, ਤੇ ਇਹ ਜੁਗਤ ਪਛਾਨੀ, ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ, ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਪਾਣੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ। Beautiful, beautiful, very nice. Thank you for sharing that. ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂਜੀ। ਖਿਆਲ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਭਗਤ ਨੇ? ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਭਗਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪੀਸ ਬਾਬਤ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਬਤ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਮਤਲਬ ਭਗਤ, ਜਿੱਦਾਂ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਉ। ਬੇਗਮ ਮੈਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਯੈਸ, ਕੰਫਲਿਕਟ ਤੇ ਗਮ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਪੀਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਪੇਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਉ, ਦੋਖ ਅੰਦੋਖ ਨਹੀਂ ਤੈ ਠਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਉਸ ਸਟੇਜ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਦੋਹ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਕੰਫਲਿਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾ ਤਸਵੀਸ ਖਰਾਜ ਨਾ ਮਾਲ, ਖੋਫ ਨਾ ਖਤਾ ਨਾ ਤਰਸ ਜਮਾਲ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਖੌਫ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਖਤਾ। ਖਤਾ ਮੈਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਅਬ ਮੈਂ ਖੂਬ ਵਤਨ ਗਏ ਪਾਈ, ਉਹਾਂ ਖੈਰ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖੈਰ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਆਬਾ ਦਾਨ ਸਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਉਹਾਂ ਗਨੀ ਨਾ ਵਸੇ ਮਾਮੂਰ। ਤੇ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਸੈਲ ਕਰੇ ਜਿਉਂ ਭਾਵੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਉਦਾਂ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਰਮ ਮੈਲ ਨਾ ਕੋ ਅਟਕਾਵੈ। ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਖਲਾਸ ਚਮਾਰਾ, ਜੋ ਹਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੋ ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵਸਣ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਵਸਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦੈਟਸ ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਜੈ ਨਰ ਕੋ ਕੀਨੀ, ਤੈ ਐ ਜੁਗਤ ਪਛਾਨੀ, ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਿਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ, ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਪਾਣੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਅਰ ਕਮਸ ਅ ਸਟੇਜ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਦੋਂ ਪੂਰਨਤਾ ਦੀ ਸਟੇਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਲਕਮ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਜ਼ ਏ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਦੁੱਖ में सुख नहीं मान, दुख में दुख नहीं माने। ਇਹ ਦੁੱਖ ਔਰ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੇਟ ਆਫ योर माइंड, हाउ यू टेक इट। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੇਨ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇੰਜਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੇਨ ਅਲੱਗ ਪੇਨ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਪੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰੀ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਜੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਪੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਅੰਦਰ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ, ਕਿਆ ਵੀ ਇਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। We're talking both aspects. Both aspects. ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਹੀ ਐਸਪੈਕਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਿਸਕਸ, ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ
ਪੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਲੀਡ ਟੂ ਗਲੋਬਲ ਪੀਸ। Yeah, true, but ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੈ, ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਕਿ ਗਲੋਬ ਇਜ਼ ਟੂ ਬਿਗ, ਸਮਾਲ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਅਸ। ਤੇ ਉਸ ਕਨਫਲਿਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਕੇ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਧੇ, ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਵਧਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਵੀ ਵੰਡ ਛਕੋ ਔਰ ਕਿਰਤ ਕਰੋ। ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਜੋ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮਾਡਰਨ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਪੂਅਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਅਮੀਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਉਹ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਸ ਕਨਫਲਿਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਨਫਲਿਕਟ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਉਹ ਐਸੇ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੈਂਟਲ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ they don't get out of the box, they don't think ਬਈ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕੌਣ ਸਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗੋਲ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਜੋ ਹੈ, ਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਫਲਿਕਟ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਰੋਟੀ ਮਿਲੇਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਸੋਚਣਗੇ? ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ। ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਬ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਮੀਦ ਕਿ ਕਦੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਏ। ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਲੋਭ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਪੰਜ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜੀਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਚੰਗੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ। You have a good point there, Padesa, but there's also, like for example, in United States we have U.S. Institute of Peace and Conflict Resolution. It's a federal institution, federal government, ਜਿਹੜੀ ਕਿ special kind of courses and seminars and scholarships etc. create ਕਰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ how to grasp the subject of peacemaking process and then how to apply it at locally as well as nationally and internationally. And it is quite a powerful institution. We used to have in Iowa what they call Iowa Peace Institute. Same way there were other areas who had different kind of peace initiatives, but they all ended up eventually becoming strong enough to federal or the Congress passing an act authorizing this U.S. Institute of Peace and Conflict Resolution. Same way, President Carter had his institution, a program in Atlanta, Emory University, where there's a Carter Institute trying to provide some solutions about the different kind of conflicts in the world in different places. Perhaps you are familiar with some of those things. Yes, I am familiar with that. ठीक है, देखो there are a lot of wonderful people in the world ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈਲਪ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਯਾਰ ਲਾਈਕ ਕਿ ਬੈਂਡ-ਏਡ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਕਰਦਾ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ on a larger scale ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਪੀਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਝੇ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਡਿਕਟੇਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਪੀਸ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਡਿਕਟੇਟਰ ਆਪ ਖਾਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ,
ਪੈਸਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਬਿਕਮ ਸੁਪਰ ਰਿਚ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਹੁਣ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਦੂਸਰੇ ਜਿੰਨੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨਾ ਆਇਲ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਆਇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਆਮ ਲੋਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਰੂਇਨਿੰਗ देयर अर्थ, ਇੰਨੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ। ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਅਗਰ ਅਨਲੈਸ ਦੇ ਸਟਾਪ ਐਕਸਪਲੋਇਟਿੰਗ ਦੂਜੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ, ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਪੀਸ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਰਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਯੂ ਨੋ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਾਰਨ ਬਫੇਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰਸ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਹਾਊ ਮਚ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਇੰਪੈਕਟਡ, ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਇਟ ਲਾਸਟ ਮੈਨੀ ਇਅਰਸ। ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਬਿਟੈਟ ਫਾਰ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦਾ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੈਟਸ ਓਨਲੀ ਏ ਡ੍ਰੌਪ ਇਨ ਦੀ ਓਸ਼ਨ, fraction of it. No, that's right, Paria sir. You are correct over there. Unless the fundamentals are not settled right, तब तक ये गल नहीं। We were mainly thinking here in this program about what the Gurmat, you know, Guru's message can help us to start initiatives and programs to carry out at our level and within our groups some kind of a programs. You know, like for example, Guru Nanak Sahib meets in Duni Chand in Lahore. You know, he's so rich and so many flags hoisting on his house, and then how he helps to convert his mind into more philanthropic work. This type of situation. Aanko Miya Chor di story aandi hai कि how Guru Nanak Sahib converted his from becoming a thief into a very wonderful guy. Maybe Gyani Dharm Singh ji can give us some examples in that area. ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਜਥਾ ਰਾਜਾ ਤਥਾ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੁਗਤੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਰ ਆਇਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮਾਯੂੰ ਤੇ ਅਕਬਰ ਤੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਬੇਅੰਤ ਪਖੰਡੀਆਂ ਨੂੰ, ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦਾ, ਭੂਮੀਏ ਚੋਰ ਦਾ, ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਦਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਲਾਂ ਮਲਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ, ਗਰੀਬ ਭਾਵੇਂ ਅਮੀਰ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵੀ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਕਿੰਨੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਸੂਰਜ ਜਿੰਨੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਉਹ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਬੜਾ ਵਾਸ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ, ਚਲੋ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਐਨੂਮਰੇਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਨ, ਉਹ ਹੈਗਾ
ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਗਿਆਨ ਲਾਏ ਸਵਾਲਿਆ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 5 ਫੋਰਸਿਸ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ, ਅਗਿਆਨ ਲਾਏ ਸਵਾਲਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨੇ ਲਾਏ ਜਗਾਵੇ ਕੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ ਕਿ ਉਸ ਅਗਿਆਨ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਦੋ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬਾਰੇ 2 ਪੱਖ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਆਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜੱਗ ਧੂਏ ਕਾ ਪਹਾੜ, ਤੈਂ ਸਾਚਾ ਮਾਨਿਓ ਕੈ ਵਿਚਾਰ, ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਧੂਏ ਦਾ ਪਹਾੜ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੱਢਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਇਟਰਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਪਸਰਿਓ ਪਾਸਾਰ, ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਪਸਰਿਓ ਪਾਸਾਰ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਇੱਕ ਏਕੰਕਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹ ਪੱਖ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਧੂਏ ਦਾ ਪਹਾੜ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਆਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ ਸੰਸਾਰ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ ਇਹ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਦੋਂ ਆਤਮਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਹੋਰ ਪੰਕਤੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ। ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਵੱਧ ਕਿਛ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਊ ਵੀ ਸੀ ਦਿਸ ਵਰਡ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਬੜਾ ਵਾਸਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਾਈਪੋਥੈਟਿਕਲ ਗੱਲ ਲੱਗੇਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਆਏ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੀਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਵਰਲਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, UNO ਹੋ ਗਈ, ਹਾਂਜੀ, WHO ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਨਾਮ ਦੱਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ US ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪੀਸ ਬਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੰਫਲਿਕਟ ਹੈਗਾ ਬਾਰਡਰਸ ਦਾ। ਅਸਲਾ ਕਿਉਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਰਡਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਇੰਟਰਸਟ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਟੁਮਾਰੋ ਮੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਵੇ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਇੰਸ ਜਿੰਨੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਗਲੋਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਅਗਿਆਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਨ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕੰਫਲਿਕਟ ਘਟ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਾਂਝੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। There is a potential for that. ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੈਨ ਇਮੇਜਿਨ ਕਿ ਟੁਮਾਰੋ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਿਨ ਆ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਧਰਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕੰਫਲਿਕਟ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੰਫਲਿਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਫਲਿਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਆਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਮੈਂ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਹਮਰੀ ਬੇਦਨ ਤੂੰ ਜਾਣਤਾ ਸਾਹਾ ਅਵਰ ਕਿਆ ਜਾਣੇ ਕੋਏ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਹ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਸੰਸਾਰੋਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਸੱਚ ਸਭ ਹੋਏ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਝੂਠਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਸ਼ਾਹ, ਦੂਜਾ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠਾ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇਰੀ ਖੇਡ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। Yes. ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਰੂਹਾਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੀਸ 2 ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੰਸਾਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਲਾਈਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਉਪਜ ਸਭ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਾਏਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਪੀਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਛੜੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪੀਸ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਸਮਾਣਾ ਹੈ? ਭਈ
ਚੁਪਈ ਸਾਹਿਬ ਚ ਲਾਈਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਬ ਉਦਕਰਖ ਕਰਾ ਕਰਤਾਰਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਦਕਰਖ ਕਰਤਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਜਾ ਧਰਤ ਤਬ ਦੇਹ ਅਪਾਰਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੈ, ਜਬ ਆਕਰਖ ਕਰਤ ਹੋ ਕਬਹੂ, ਜਦੋਂ ਆਕਰਖ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਮ ਮੈਂ ਮਿਲਤ ਦੇਹ ਸਭ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਪੀਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, then there is no conflict। that's nice। but ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ। ਹਾਂਜੀ। केते मंगे जोध पार, केते गण नहीं विचार, केते खप टूटे बेकार, केते लैला मुकर पाए, केते मूर्ख खाए खाए, केत्या दुख भूख सदमार, ए बेदात तेरी दाता। जे दुख भूख ना होवे, जिवें कहंदे दुख दारू सुख रोग पिया, दुनिया चल नहीं सकती, कोई दुनिया दी खेड नहीं चल सकती, because after all it's a cosmic play। ਅਖੀਰ ਤੇ ਨਬੇੜਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਲੋਕ, ਜਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਗਰੁੱਪ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਉਹ ਬਦਲ ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਕੰਟੀਨਿਊਇੰਗ ਸਰਚ, ਕੰਟੀਨਿਊਇੰਗ ਕੁਐਸਟ ਫॉर ਪੀਸ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੋਲਾ ਕਹਾਂ ਕੁਝ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 17ਵੀਂ 18ਵੀਂ ਪੌੜੀ, ਹਾਂਜੀ 17ਵੀਂ 18ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਬੇਅੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਬ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਸਾਜੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੋਰੋ ਚੱਕੇ ਮਾਇਰ ਲੋਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਖੇਡ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਬਣਾਇਆ, ਤੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਆਈ ਡੋਨਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਯਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਡੁਅਲਿਟੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇਹ ਡੁਅਲਿਟੀ ਵੀ ਉਸਦਾ ਹੀ ਖੇਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਡੁਅਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਓ ਤਿਸ ਕੈ ਠਗੌਲੀ ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਨਮੋਂ ਮਿੱਠਾ ਲਾਇਆ, ਜਨਮੋਂ ਮਿੱਠਾ ਲਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਠੱਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੂਟੀ, ਠੱਗਣ ਵਾਲੀ ਬੂਟੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। This is an amazing play। ਜਗਤ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਪੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਅ ਵੈਰੀ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਕਨਸੈਪਟ। ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ there is ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਪਿਕਚਰ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਲੀ ਮੱਛੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਫੇਦ ਮੱਛੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਫੇਦ ਮੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲੀ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਚੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਲੀ ਮੱਛੀ ਸਫੇਦ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਚੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਫੇਦ ਮੱਛੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁੱਡਨੈਸ ਹੈ, ਨੋਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਅੱਛਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੀ ਮੱਛੀ ਹੈ ਬੁਰਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਏਗੀ ਦੂਜੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਰਪਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾਈ ਦਾ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਬੁਰਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਅੱਛਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਛਾਈ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, that is true। so ਜਿਹੜਾ in the long run ਜਿਹੜਾ peace ਹੈ, ਫਿਰ it's a kind of process, ਹਾਂਜੀ। It's a process, no doubt, no doubt. Slowly things will improve, but conflict will always continue। जब तक हर आदमी अपना किरत ना करे, मेहनत की कमाई ना करे, दूसरे का ख्याल ना करे और अपने नाम ना जोड़े, ये पीस कभी नहीं हो सकती। That's true। हाँ जी, Beautiful। करना, नाम जपना, वंड छकना ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਧਰਮ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਯੈਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਤੇ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੇਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਿਆਰਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ
if he wasn't born in a cobbler's family, or Namdev not born in a um, seamstress family, and Kabir ji not born in a weaver family, maybe they never would have become so great and so enlightened. Hmm? ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਬਲਿਹਾਰੀ ਇਹ ਜਾਤ ਕੋ ਜਿਹੇ ਜਪਿਓ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਜੀ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਵਿਸਮਾਦ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਜੀਗਰ ਜੈਸੇ ਬਾਜੀ ਪਾਈ ਸਭ ਖਲਕ ਤਮਾਸ਼ੇ ਆਈ। ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਟਕ, ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਕੋਈ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖ ਬਣਾਏ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਿਪਾਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਚੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਧ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਪਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨਾ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬਣਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਜੇ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ 2-4 ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਝ ਜਾਣ, ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਖੇਡ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਕਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਮਿਟਣ ਵਾਲਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗਿਆਈ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਰਹੇ, ਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਗਟ ਮਨੁੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੋਣੀ ਆ। ਕਿ ਇੱਕ ਜੇ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਿਆ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਈਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਮਦਰ ਟਰੈਸਾ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਓਨਾ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਕਰ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਖੀਏ ਕੋ ਪੇਖਾ ਸਭ ਸੁਖੀਆ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਭਈ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਲਾਗੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਬੈਠਾ ਵੇਖ ਕੇ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਨਾ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੱਕ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। Thank you ਜੀ, very enlightening. ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਹਾਂਜੀ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀਆ ਖੇਲ ਵੱਡ ਮੇਲ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਬਣਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਖੇਡ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਂਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੂੰ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ, ਦੇਖਣ ਆਇਓ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇੱਥੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਪਟ, ਫਿਲਮ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਨਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖੀ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ 2-4-10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੜਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਾਂਗਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਅਸਿਊਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਐਸੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਸਵਾਲ ਇੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਲਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੀਰੋ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀਰੋ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਐਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਲੋਂਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਤੇ ਆ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੈਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ?
ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਘੰਟੇ ਚੋਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਬੁਰਾਈ ਹੀ ਤੰਗ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੰਗਿਆਈ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਲਮ ਦਾ ਦੀ ਐਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਫਿਲਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਿਲਮ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ Yes. ਬਣ ਸਕਦੀ। ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਬੁਰਾਈ ਹੀ ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। Exactly. ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇੱਕੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਭਇਆ ਆਨੰਦ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਹੇ ਪਠਾਇਆ। ਸੋ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੁਰਾਈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੁਰਾਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ। Would you repeat the ਸ਼ਬਦ again ਜੀ? ਕਿਹੜੀ? ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ, ਭਇਆ ਆਨੰਦ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਛਾ ਗਿਆ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਹੇ ਪਠਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਏ। ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਤਾਰ ਪ੍ਰਭ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਈ। ਹਾਂਜੀ, ਭਇਆ ਆਨੰਦ ਜਗਤ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਭਇਆ ਆਨੰਦ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਹੇ ਪਠਾਇਆ। ਕਲ ਧਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ, ਕਲ ਧਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ। ਤੇ ਕਲ ਜਗ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾ ਇਨ ਨਟ ਸ਼ੈਲ, ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਖੇਡ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤਦੇ ਹੀ ਅਸੰਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੰਖ ਜਪ ਤਪ ਨੇ ਤੇ ਅਸੰਖ ਹੀ ਮੂਰਖ ਅੰਧਕੌਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਖੇਡ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। So should we pursue then the path of peace, or just we don't need to worry about it? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਿਆਨ ਲਾਏ ਸਵਾਲਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ 5 ਤਾਕਤਾਂ ਕਾਮ, ਕਰੋ, ਲੋਭ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਸਿਊ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਪਰਸਿਊ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਿਆਈ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੋਵੇਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਹਿਤ ਮਾਤ ਦਿਵਸਾਦ ਦੁਆਲਾ ਖੇਲਾ ਸਕਲ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਆਪੇ ਵਾਚੇ ਧਰਮ। ਤੋ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਰਾਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਦਿਨ ਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਹੋਏਗਾ? ਈਵਲ ਨਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਗੁੱਡਨੈਸ ਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਹੋਏਗਾ? ਸੋ ਇਹ ਖੇਲ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਸਫੀਅਰ ਆਫ ਸਰਕਲ ਹੈਗਾ, ਸਫੀਅਰ ਆਫ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਕਿਆ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੀਸ ਰਹੇਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿ ਵੀ ਸਤਜੁਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਦਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪੀਸ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਰਿਐਲਿਟੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਚ 3 ਰਹਿ ਗਏ, ਪਾਰਟ ਦੁਆਪਰ 2 ਹੋ ਗਏ, ਕਲਯੁਗ 1 ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਹੀਂ? These are hypothetical ways to explain and make things more interesting. State of mind, yeah. ਹਾਂਜੀ। So the bottom line is ਕਿ ਬਈ ਮਨਜੀਤ ਹੈ ਜਗਜੀਤ, and then put it into practice. ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ
ਇਹ ਪੰਜ ਤੱਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਵੀ ਕਾਂਟ ਯੂ ਸਰਵਾਈਵ Yes. ਵਿਦਾਊਟ ਦਿਸ। काम ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਨਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਕਿੱਸਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਮਥਲਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਨਾਗ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸੱਪ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਹੁਤ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਲੰਘਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਵਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੇਰਾ ਇਹ ਜੇ ਨਾਗ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਅਸੀਂ ਤੰਗ ਆ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਪਾਰਵਤੀ ਨਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਚਲੋ ਦੇਖੀ ਜਾ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਨਾਗ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਈ ਕਿ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਤੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਦੇ ਪਏ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਰਹਿ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਜੀ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਪਾਰਵਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸੋ, ਵੇਖੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸਰਤ ਵਿਚਾਰਾ ਅਰਧ ਮੋਇਆ ਪਿਆ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਸੱਪ ਹੈਗਾ ਇੰਨਾ ਤਕੜ ਤਾਕਤ, ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਾਰਨਾ, ਡੰਗ ਨਾ ਮਾਰਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਫੁੰਕਾਰ ਨਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਜੋ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਜ ਤੱਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਨੇ, ਦੋ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੋਭ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਵਗੈਰਾ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਣ ਹੋਏਗਾ? ਸਮਝੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ we are not to be driven by them, we have to keep them under check and use them what's necessary. So ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖੇਡ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੀ ਸਹੀ, ਮਾਇਆ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਘਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਹੋਣਗੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ we get obsessed with these values. Yes. And how much we can utilize them for our fair survival. Survival is also very important. Yeah, that's true. It's जी kind of और story साਡਾ of ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਜੋ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਜੋ ਮਿਲੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰੋ yes. और ਉਹਦੇ ਚ ਆਪ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਦमी ਪੈਸਾ ਕਮਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਕਰਾਓ। दैट्स द होल। Right. So it's a story of land of five rivers, and ये five जी। rivers ने चल रहे। ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੜ ਚ ਆ ਜਾਣ ਦਾ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਟਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਓ ਵਾਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਂਗੂ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੰਮ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼। ਮੇ ਬੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਰਹੀ, ਆਪ ਵੋਲਯੂਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੈਟਰ ਹੈ ਸਲਾਈਟਲੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਬੈਟਰ। ਤੇ ਸੋ ਪੰਜ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਵਾਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਫਰਟਲ ਲੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਹੜ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰੀ ਰੱਖਣ, ਸਾਰਾ ਦਾ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਦਾ ਸੇਮ ਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮ ਕਰੋ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਹੈਂਡ ਇਨ ਹੈਂਡ। ਬਿਲਕੁਲ। So this is very nice. It's very enlightening from all of you. Now we're left with a few more minutes. ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ? ਮੈਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਚੇਤੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪੇ ਛਿੰਝ ਪਵਾਏ ਮੱਲਾ ਖਾੜਾ ਰਚਿਆ, ਲੱਥੇ ਪੜਥੂ ਪਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਮਚਿਆ, ਮਨਮੁਖ ਮਾਰੇ ਪਛਾੜ ਮੂਰਖ ਕੱਚਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਫਿਰ ਇਹੋ ਹੀ ਆ
ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ, ਏਕਾ ਨਾਰੀ ਜਤੀ ਹੋਏ ਪਰ ਨਾਰੀ ਧੀ ਭੈਣ ਵਖਾਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀਰ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਆਵੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ, ਗੁੱਸਾ ਆਵੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀਰ ਰਸ 'ਚ, ਲੋਭ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾਉਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ ਮਾਇਆ ਬਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੰਕਤੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਦੋ ਕੁ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਛੰਦਾ, ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ। ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਮਾਇਆ ਤੇ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਲਖਮੀ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵਈ ਖਾਏ ਖਰਚ ਰਹੰਦਾ। ਸੋ ਲਖਮੀ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਏ ਫੇਅਰ ਮੀਨਸ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਲక్ష్ਮੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਾਏ ਫੇਅਰ ਮੀਨਸ ਕਮਾਈ ਮਾਇਆ, ਉਹ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੀ ਚਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾਥ। ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿਆਰ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਗੋ ਕਰ ਪਕੜੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹਾਥ, ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਫੜ ਇਹਨੇ ਤੇਰੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਕੋ ਨਾਨਕ ਜੋ ਇਹ ਤਿਆਗ ਦਈ। ਤਿਆਗ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਾੜੇਪਨ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਪਕੜ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ। ਪਕੜ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀ। ਪਕੜ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਨਫੇਅਰ ਮੀਨਸ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਕੋ ਨਾਨਕ ਜੋ ਇਹ ਤਿਆਗ ਦਈ, ਜਦੋਂ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇਂਗਾ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਤਬ ਇਹ ਸ਼ਰਨੀ ਆਏ ਪਈ, ਫਿਰ ਇਹ ਤੇਰੀ ਦਾਸੀ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਕਨਸੈਪਟ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। Yeah, that is very nice. ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਸਹਿਜ ਤੇ ਸਹਿਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਹਿਜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ all these things come under control। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਡਾਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੜਫਦਾ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕਦੇ ਉਧਰ ਭੱਜ ਕਦੇ ਉਧਰ ਭੱਜ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹੈ। Without the Guru's really guidance, it's not possible. That's why ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਤਾ, ਹਾਂਜੀ, ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਤਾ। ਇਹ ਸਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਗਾਈਡੈਂਸ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਕਿਹਾ, ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹਮ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸੋ ਜੋ ਦੁਸ਼ਟ ਕੋ ਗਾਲ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਜੋ ਨਿਰਧਨ ਕੋ ਪਾਲ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਵੀ ਅਸਲੀ ਖਾਲਸਾ ਉਹੀ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਅਸਲੀ ਉਹੀ ਹੈ ਸਰੂਪ, ਮੇਰਾ ਸਰੂਪ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਢਾਲਦਾ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਇੱਕ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਪਿਆ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 5 ਕਾਰ ਨਾ ਪਾਓ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ, ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਕਰਨੀ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, truth is high but higher still is truth for living। so जब तक वो नहीं हो सकती तब तक खालसा नहीं बन सकता। ठीक है, बहुत अच्छा। Yeah, thank you जी। चलो जी, I really appreciate all of you participating in this program। It is a pleasure to hear your views, and thank you for your participation, and thank you the audience। And please, if you have not subscribed to the program, do it। And we look forward to having these conversations, enlightening conversations more and more in the future। And this concludes our program for today। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।